सत श्री अकाल। तुम देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मेरा नाम जतिंदर सिंह खैरा। प्रोग्राम है पंजाब अपडेट। पंजाब की गल जो करते हैं तो बड़िया अपडेट्स ने पंजाब के बाबत। और सब तो पहले शुरुआत जी है वो मैं तो कराँगा कि नवी सरकार यानी कि हुण नवी सरकार जी है उन्होंने समा भी काफ़ी हो गया की जोड़े असी चीज़ा चाहते सी तो किहड़ियां चीज़ा तकरीबन तकरीबन हो गई ने या अजे तक भी नहीं हुई। गल करदा हाँ मैं भगवंत मान साहब होना दी सीएमशिप की गल यानी कि उप मुख मंत्री बने ने और मुख मंत्री बनने तो बाद एक गल जी है पंजाब दे लई वो हमेशा कहते हैं कि पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाना है। पर यह रंगला पंजाब किवें बनना है शायद यदी कोई रोड मैप जोड़ा है वो सानू अजे तक नहीं वेख्या। एक बने असी जदों कैंपेन की गल करते हैं कांग्रेस दे विच सिद्धू वर्सेस ते भगवंत मान हो रहे थे और सिद्धू साहब कह रहे थे कि सिर्फ मेरे को ही पंजाब के लिए रोड मैप है और उन्होंने तो इत्थों तक कह दिता सी कि मैं सिर्फ तो सिर्फ पंजाब नूं बचाउण दे लई ये सारी जंग लड़ रहा, पंजाब की जवानी नूं बचाउण दे लई ये जंग लड़ रहा और जेकर इस बार पंजाब की जवानी नहीं बचा सके तो फिर मौका नहीं मिलेगा। हालांकि उस बाद शायद अपनी निजी रंजिश दे विच रह गए, पंजाब किते दूर दिखता नज़र आया और मजीठा हल्का और उस तो बाद अमृतसर ईस्ट की जी एक जंग सी उसनूं लैके शशो पंच बनिया रहा। हालांकि असी कहने कि परमात्मा हर किसी की इज्जत रखता है और जोड़े मीडिया एनालिस्ट थे पंजाब के जोड़े तकड़े मीडिया एनालिस्ट से उन्होंने भी यही लिखा कि शायद इन्हों दोहां के विचों कोई एक भी जितता तो किसी दूसरे का पोलीटिकल करियर खत्म हो जाना सीगा। सो उन्होंने विचों कोई नहीं जितया। फिलहाल मैं दोबारा अपने टॉपिक पर आना आया। सीएम भगवंत मान हैल्थ नूं लैके कहा जा रहा सी कि हैल्थ नूं लैके असी मुहल्ला क्लीनिक खोलांगे। हालांकि मुहल्ला क्लीनिक की शुरुआत हो गई है इस बार 15 अगस्त से, पर हजे भी फास्ट पेस रैप के उत्ते जड़ा जिन्ने चाहिए ने उन्ने नहीं है और मैं कहांगा कि बहुत घट ने हले, क्योंकि तकरीबन 300 तो 400 जोड़े मुहल्ला क्लीनिक ने पंजाब दे विच लोड़ींदे ने जेकर असी हर दिल्ली दे विच जिवें असीं कहने कि दिल्ली की तर्ज के उत्ते पंजाब दे विच हैल्थ जोड़ा है उसनूं अगे लैके आना है। पर चलो हौली हौली सही पर आ जाएगा। पर ये कितनी हौली है क्योंकि साल जो 6 महीनों के 100 मिले आ जो अगले 6 महीनों के 100 मिलणगे तो तद भी इसनूं जोड़ा है फास्ट पेस ते करना पवेगा क्योंकि हैल्थ जी पंजाब दे विच है बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालांकि जो असीं दिल्ली की गल करते हैं तो बड़े सारे जोड़े ओपोजिशन दे विच बैठे लोग ने, चाहे वो कांग्रेस होवे चाहे वो श्रोमणी अकाली दल होवे, उन्होंने सुखबीर बादल होण, मजीठिया सी होण या फिर कैप्टन अमरिंदर होणी या उन्होंने स्पोक्स परसन होण, पंजाब लोग कांग्रेस की गल कर रहे हैं, वो ये कहते सी कि दिल्ली जी है एक तरीके दे नाल म्यूनसिपल कारपोरेशन वर्गी है और पंजाब जोड़ा है जिथे कि बड़ी वड्डी पॉपूलेशन है और पंजाब दे कोले जिहड़े चैलेंजिस बड़े ने। एक पंजाब दे विच ये है कि इस सरहदां नूं लगदी है स्टेट है, पाकिस्तान तो थ्रेट रहिंदा है और दूसरे बन्ने जिहड़ी गल ये सी कि पंजाब जिहड़ा आ वो कर्जे के थले दबिया होया है। तकरीबन जिन्नी पंजाब की पॉपूलेशन है उस तो दुगना पंजाब के उत्ते कर्जा जिहड़ा है वो चढ़ता जा रहा। और पिछे जो असीं ये भी देखा सी कि पंजाब दे विच जिहड़ी थोड़े दिन पहलां जिहड़ा है एडा संकट आ गया सी कि ਜਿਹੜੀਆਂ तनख्वाहां ने वो भी नहीं दित्तियां जा रही ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ तनख्वाहां ਦੇ ਲਈ ਤੇ 3400 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। उस तो पहला जो कांग्रेस की गल करिए तो 3-3 महीने भी कई डिपार्टमेंट्स ने जिथे तनख्वाह रुकिया ने। श्रोमणी अकाली दल के टाइम भी जो अखीर जिते आए तो उदों अजिहा कुछ होया। सो ये इस करके क्योंकि पंजाब की जी माली हालत है वो सही नहीं है। हुण मैं गल करदा सीएम भगवंत मान होना दे दिखाए हुए सुपनिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ने कहा ਸੀਗਾ कि ਅਸੀਂ माली वरे ਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉफिट देवांगे, ये नहीं कि कर्जा तो मुक्त करांगे पर असी सरप्लस जिहड़ी इकोनॉमी बनावांगे, पर किते लग नहीं रहा। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सरप्लस उदों बनती है जो साडे कोले साधन बहुत होंदे ने। पंजाब दे विच नो डाउट साधन बहुत ने पर उन्होंने मार्केटिंग नूं लैके या मैं कहां जेकर असी खेती प्रधान स्टेट है पर उसकी मार्केटिंग नूं लैके हजे भी असी पछड़े हुए हैं और मार्केट दे विच मिडलमैन और बहुत सारिया होर एजेंसियां आके जिहड़ा है इस पूरे मार्केट के ताणे बाणे नूं खराब करदियां नज़र आउंदियां ने। सो सरप्लस मार्केट जी होनी सी, सरप्लस इकोनॉमी होनी सी, वो पहले तो कहते सी कि असी जिहड़ा खनन माफिया है उस तो कर लांगे पर किते ना किते उस तो भी नज़र नहीं आती। फिर उन्होंने लिकर पॉलिसी यानी कि शराब पॉलिसी नूं लैके कहते सी कि असीं उहदे तो बड़ा पैसा कमावांगे क्योंकि करनाटका इदा कर रहा, फलानी स्टेट इदा कर रही है पर उस तो भी नज़र नहीं आ रहा। और
ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਾਰਨਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਧਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਊਣਤਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੋਰਡ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਮੀਡੀਆ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਬੇਖਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਧੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ ਗੋਲਡੀ, ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੋਂ ਉੜਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਚੁਣਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉੜਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ CID ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੁਰੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਅਜਿਹੇ ਧੁਰੰਧਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੈਕਐਂਡ ਹੀਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੋ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਹੌਲੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਲੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਢੋਟ-ਵਾਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆਸਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਾਹੇ ਪੈਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਤਾਹੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਐਫਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 31,000 ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਉੜਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਲਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜੇ ਰਹੇ ਨੇ,
ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈੱਡ ਟੇਪਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਰੈੱਡ ਟੇਪਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝ ਗੱਠ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਆਸੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੇਨ ਕੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵਜੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਲੰਬਾ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਜੇ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਵਿਜੇ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁਣੀ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਹੀ ਚੜਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਦਮ ਅੱਗੇ ਲక్ష్ਮੀ ਤੇ ਪੱਖੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ। ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਤੇ SYL ਮੁੱਦਾ, ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 82 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਟੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਸ SYL ਨੂੰ, ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਦੋਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੁਣ ਮਨਸ਼ਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਟੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਹੋਣ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ 1982 ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 43,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ
ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਨॉन ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, NGO ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਔਰ ਇਹ 43,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 43,000 ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, 43,000 ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਦੋਹੇ ਕੜੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਲਿਆਂਦੇ, ਕੈਪ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਫੂਡ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ PA ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਗਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ N ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ K ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਟਲਸ ਮੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਔਰ ਇਹ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੁਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਪਨਸੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਡ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ED ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਟਾਈਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੈ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸਟੀਕ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਓਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੀ MP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ MP ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਖਲਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ VVIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ
ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟੈਗਰਲ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਉਸੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਰॉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਤੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭੱਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਵ ਔਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਗਲਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖੋਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਦੋਹੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਨਾ ਕੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝੋ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਨੂਪ ਜਲੋਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਬੜੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਾਦਾ, ਸਰਵਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਈਡਲਿਸਟਿਕ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ YouTube ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।